Question number 7. The demand and supply function of a commodity are given by your demand function दिएको छ भने यो supply function दिएको छ where P is the price and Q is the quantity. We have to find the elasticity of demand at the equilibrium point. So in the पहिला equilibrium point निकाल्ने भनेको P र Q को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं elasticity of demand. Let's take a start here. Solution here demand function कति दिएको छ demand function is case of demand function is equal to P is equal to root under 100 minus Q square. Similarly supply function कति छ यहाँनेरि supply function is Q is equal to कति छ Q is equal to 2P minus 10. So P is equal to के हुन्छ यहाँनेरि P को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने किनभने यहाँ P छ भने P को फाइन्ड आउट गर्ने यहाँ भ्यालु P is equal to के हुन्छ यो Q plus 10 by 2. Okay up to here. After this यो equilibrium को लागि demand र supply के हुन्छ equal हुन्छ. So यहाँ हामी के लेख्छौं at a equilibrium point. At the equilibrium point. Equilibrium हामीले equilibrium point find out गर्नुपर्ने at the equilibrium point demand र supply के हुन्छ equal हुन्छ. So demand is equal to supply. So demand is equal to demand को function के छ यानी P is equal to root under 100 minus Q square. So P is equal to कति छ root under 100 minus Q square र supply is equal to P is equal to कति छ यानी Q plus 10 by 2. Okay up to here. After that के गर्ने squaring both side. Squaring both side गर्दाखेरि के हुन्छ यानी 100 minus Q square हुन्छ भने is equal to यो Q plus 10 को whole square divided by 2 को square के हुन्छ 4 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 4 into 100 के हुन्छ यानी 400 minus 4 into Q square 4Q square यानी A plus B whole square को फर्मुला यूज गर्ने A square plus 2AB 2 into Q into 10 के हुन्छ 20Q plus B square भनेको 10 को स्क्वायर के हुन्छ 100. अब यहाँ हेर्ने यो दुईटै टर्म राइट साइडमा ल्याउनु पर्छ. सो Q square plus 20Q plus 100 माइनस प्लस छ भने माइनस हुन्छ 400 र माइनस छ भने प्लस हुन्छ 4Q square is equal to 0. 4Q square Q square के हुन्छ 5Q square यहाँ प्लस 20 छ सो प्लस 20Q यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरेपछि के हुन्छ माइनस 300 is equal to 0. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो 520 300 छ भने 5 कमन लिने 5 कमन लिएपछि रिमेनिङ के हुन्छ Q square plus 5 4 जा 20 Q minus 5 6 जा 30 अनि 0 is equal to 0. सो यो 5 तल आउँछ 0 by 5 भनेको 0 हुन्छ. सो रिमेनिङ के हुन्छ Q square plus 4Q minus 60 is equal to 0. अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्दाखेरि while multiplying 60 while subtracting 4 यो सबट्र्याक्ट गरेपछि हामी फ्याक्टर्स आउँछ Q minus 6 Q plus 10 is equal to 0. यो दुई तीनटा लाइन मैले स्किप गरेको छ 10 into 6 60 हुन्छ र 10 minus 6 के हुन्छ 4 हुन्छ. यसरी गर्दा हुन्छ यो Q square plus 4 को प्लेसमा 10 minus 6 Q minus 60 is equal to 0 लेख्ने मल्टिप्लाई गर्दा 60 र सबट्र्याक्ट गर्दा 4 आउनु पर्ने के छ फ्याक्टर 10 र 6 र यसलाई ओपन द ब्र्याकेट टेक कमन अनि यस्तो खालको आउँछ. देयरफोर Q is equal to के हुन्छ यो 6 लाई अर्कोतिर लादा 6 हुन्छ और Q is equal to यो 10 लाई अर्कोतिर Q plus 10 is equal to 0 हुन्छ अनि 10 लाई राइट साइडमा लादा के हुन्छ -10. तर क्वान्टिटी Q भनेको क्वान्टिटी कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन 1 kg 2 kg नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर योको भयो रिजेक्ट भयो rejecting we have to write rejecting. So Q is equal to के लिने अब 6 र Q को भ्यालु गएर आइदर डिमान्ड फंक्शनमा र सप्लाई फंक्शन जहाँ राख्दा पनि हुन्छ we can get value of P. So we can write here putting the value of Q in demand or supply function जुनमा राख्दा पनि हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई फंक्शन जुनमा म चाहिँ सप्लाई फंक्शन लिए है. So P is equal to के हुन्छ Q plus 10 by 2 Q को प्लेसमा के राख्ने 6 राख्ने 6 plus 10 by 2 16 हुन्छ 16 by 2 भनेको कति भयो 8. Therefore equilibrium point कति आएको छ हामीले equilibrium point फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने equilibrium point भनेको PQ हुन्छ
PQ इज इक्वल टू P को भ्यालु कति छ 8 सो 8 लेख्छौं अनि Q को भ्यालु कति छ 6 सो 6 लेख्छौं ठीक छ अप टु हियर नेक्स्ट वी हैव टू फाइन्ड आउट elasticity of demand here QP you have to write here QP and here 6 and then 8 first x-axis means Q and y-axis means price so QP here we get 6P now differentiate demand function we have to find out price elasticity of demand so differentiating demand function with respect to Q so dP by dQ is equal to d by dQ लेख्ने र P को भ्यालु कति छ डिमान्ड फंक्शनमा रूट अंडर 100 माइनस Q स्क्वायर यहाँनिर हामी के लेख्छौं रूट अंडर 100 माइनस Q स्क्वायर अब यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने d by dQ यो when you remove root के हुन्छ यहाँनिर 100 माइनस Q स्क्वायर पावर 1/2 यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने पावर के हुन्छ अगाडि आउँछ सो 1/2 र पावरमा 1 सबट्र्याक्ट हुन्छ सो 100 माइनस Q स्क्वायर पावरमा 1 सबट्र्याक्ट गर्दा 1/2 माइनस 1 गर्दा के हुन्छ 1 माइनस 1/2 डाइरेक्ट गर्यौं हामीले र के गर्ने यो माइनस Q स्क्वायर को डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस 2Q हुन्छ ठीक छ यदि आफ्टर दैट यहाँ हेर्न सकिन्छ Q2 र 2 क्यान्सल भयो यो आफ्टर दैट इज इक्वल टु Q यहाँ माइनस छ सो माइनस लेख्ने Q अनि यहाँ पावरमा के छ नेगेटिभ छ भने यो तल आउँछ तल आएर के हुन्छ पोजिटिभलाई हामी रुट अन्डरमा पनि लेख्न सक्छौं सो 100 माइनस Q स्क्वायर यो डिनोमिनेटरमा जान्छ डिनोमिनेटरमा जाँदा के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ माइनस छ भने पोजिटिभ हुन्छ र कुनै नम्बरको पावर 1/2 छ भने त्यसलाई रुटमा लेख्न पाइयो सो माइनस Q बाइ रुट अन्डर 100 माइनस Q स्क्वायर भयो यो dP बाइ dQ को भ्यालु अब हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने नाउ वी हैव टू यूज फर्मुला सो वी हैव ED इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्मुला dQ बाइ dP इन्टु P बाइ Q अब यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीलाई dP बाइ dQ कति आएको छ माइनस Q बाइ रुट अन्डर 100 माइनस Q स्क्वायर तर यहाँ dQ बाइ dP भनेको इन्टरचेन्ज भएको छ यो दुईटा इन्टरचेन्ज छ भने यो पनि इन्टरचेन्ज गर्ने तलको माथि माथिको तल माइनसको माइनस लेख्नुपर्छ रुट अन्डर 100 माइनस Q स्क्वायर डिभाइडेड बाइ Q किन यो इन्टरचेन्ज गरेको किनभने यहाँ भ्यालु dP बाइ dQ को भ्यालु यो छ भने dQ बाइ dP भ्यालु के हुन्छ यो दुईटा इन्टरचेन्ज गर्ने यो इन्टरचेन्ज भएको छ भने यो पनि इन्टरचेन्ज गर्ने इन्टु P को भ्यालु हामीले P को भ्यालु कति आएको छ यहाँनिर 8 और P को भ्यालुमा यो राख्दिउँ रुट अन्डर 100 माइनस Q स्क्वायर सो इट्स इजी टू क्यान्सल और इजी टू रिमुभ रुट सो यहाँनिर हामी रुट अन्डर 100 माइनस Q स्क्वायर डिमान्ड फंक्शन छ यो बाइ Q को प्लेसमा Q नै राख्ने अब यहाँ हेरौँ नाउ माइनस यो दुईटा सेम छ भने रुट के हुन्छ रिमुभ हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर 100 माइनस Q स्क्वायर होल स्क्वायर बाइ Q इन्टु Q स्क्वायर यो र रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो सो रिमेनिङ के हुन्छ माइनस 100 माइनस Q स्क्वायर बाइ Q स्क्वायर जस्ट माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ सो Q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस इन्टु 100 माइनस 100 बाइ Q स्क्वायर अब Q को भ्यालु कति छ Q को भ्यालु भर्खर कति आयो value of Q is equal to 6 आएको छ सो Q को प्लेसमा 6 राख्ने when Q is equal to 6 when Q is equal to 6 then what is the elasticity of demand ED is equal to Q को प्लेसमा 6 राखौं 6 स्क्वायर माइनस 100 बाइ 6 स्क्वायर so 6 square means 36 minus 100 divided by 36 is equal to just calculate it. So we get here minus 64 by 36 or just reduce garne is equal to 6 4 9s 36 and 4 1s 4 24 and 6 4s 24. So minus 16 by 9 is your answer. Price elasticity of demand is equal to minus 16 by 9.